श्रीकृष्णार्य तनूजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव. మనము కేసు చదువుకోవాల్సింది 16. Case number 16. మోహన్ గారు చదవండి. Case number 16. A lady aged about 36 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from dysmenorrhea, which was severe on second day of menses since 6 months. There was pain in lower abdomen and clots on second day of menses. She gets weakness during menses. It was little better after taking allopathic medicines. She was suffering from white discharge also. Occasionally, she was getting headache with heaviness of head. Since 2 months, she was getting menses regularly. Before that, she used to get 5 days before the due date. Her body was warm, never feels cold even in winter. Cracks appeared on soles which were more in winter. This was observed from last year. Sometimes she was getting catching type of pain in right breast. She was mother of 2 children. They were also taking medicines in our dispensary for respiratory problems. The 2 deliveries were normal. 15 years ago, she suffered with typhoid fever for 15 days. After that, hair fall started. She gets anger on children for not taking food properly. She used to suffer from severe dysmenorrhea and vaginal infection. She got relief after taking allopathic medicines. She was unable to sleep till midnight. She gets tension when her husband comes late to home. Sweat was more in covered parts. There was excoriation of thighs due to profuse sweating. She had less appetite, but her digestion was good. She feels tired after physical exertion. Bujjigaru administered Naxwamika 201 dose on 5/10/2004. After that, she discontinued the treatment for 1 year. On 17/1/2005, she came with the following complaints. She got relief in menstrual colic after using medicines here. Now again it came back. She was suffering from white discharge before and after menses. There was general weakness, vertigo, tiredness, and pain in legs after physical work during menses. She did not bring her USG report, but she reported that there was a fibroid in the uterus. She was suffering from pain in right iliac fossa since 2 days. This pain was extended from iliac fossa to upper part of the thigh. There was disturbed sleep. During menses, she was very irritable. Her body was warm. Bujjigaru prescribed Naxwamika 1 1 dose. USG details were bulky uterus with small subserous fibroid, 3.2 centimeters. On 1/2/2006, Bujjigaru administered Tuja 31 dose. On 4/4/2006, Dr. Trinadharao prescribed Rostax 31 dose. On 24/2006, Dr. Anantakrishna prescribed Rostax 201 dose. On 7/7/2006, she came with fever and body pains. Dr. Trinadharao prescribed Rionia 201 dose. And on 22nd August, he repeated the dose. On 30th, she came with the complaints of white discharge, drying pain in right hip to knee joint. Dr. Trinadharao prescribed Causticum 31 dose. On 25th December, Bujjigaru prescribed Causticum 201 dose. After that, she was kept on placebo. On 25/11/2007, she came with the complaints of pain in anus, unable to sit. Dr. Trinadharao prescribed Arsenicol 201 dose. And on 7/3/2008, he repeated the dose. On 4th May, again he repeated the dose. On 26th June, he gave Spigelia 31 dose. And on 5th August, he repeated the dose. On 13th October, she came with the complaints of pain and swelling of left knee. It developed after sitting long time. She was unable to hold at the knee joint. Bujjigaru administered Belladonna 201 dose. On 25th October, he repeated the dose. After that, she was kept on placebo. On 13/5/2009, she came with the complaints of painful piles. Dr. Trinadharao prescribed Arsenicol 201 dose. On 7th August, he prescribed Chena 31 dose. On 9/2/2010, she came with the complaints of general weakness and mild pain in anus. He repeated Chena 31 dose. On 2nd June,
He gave Spigelia 31 dose. On 15th July, he prescribed China 31 dose. On 22nd 4/2011, she came with painful external pains. He prescribed arsenicol 201 dose. On 29th July, he repeated the dose. After that, she was maintained on placebo. On 31/2012, again she came with the painful piles and sore mouth. He prescribed arsenic album 201 dose. On 25th April, he repeated the dose. After that, she discontinued the treatment for 4 months. She came on 27/7/2012 with malarial fever and said that underwent total hysterectomy for fibroids. On 30/4/2012, Bujjigaru prescribed China 201 dose. On 20th November, Dr. Trinath Rao prescribed Spigelia 31 dose. Doses of Hypericum 200 with 15 days gap. In March 2013, he prescribed Lycopodium 31 dose. On 22nd April, again she got throat pain with tonsillitis, low fever. She had severe weakness and severe cough. Dr. Trinath Rao prescribed Cali Iod 31 dose. On 8th May, he prescribed Bryonia 201 dose. On 30th May, she came with the complaints of heaviness of abdomen, even by not taking food, loss of appetite, constipation, and soreness of the tongue. He prescribed Naxwamika 31 dose. On 5th August, Bujjigaru prescribed Alkamera 31 dose for cold. On 6/5/2014, Dr. Trinath Rao prescribed Rustox 31 dose. After that, she discontinued the treatment. On 18th September, she came with the complaints of continuous pain from left thigh to calf muscle, severe backache. It was more on standing for half an hour, ameliorated laying on bed. He prescribed Rustox 31 dose. On 2nd December, he prescribed Lycopodium 30 treatment. Vasleva. ఓహో, నాది మ్యూట్ లో పెట్టుకున్నానా? వేణుగోపాల్ గారు చెప్తారా? కృష్ణవేణి వాస్తవ్ అండి. వాస్తవ్. ఈ కేసులో బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ నక్స్వామిక 200 తో స్టార్ట్ చేశారండి. ఈవిడికి థర్డ్ పాయింట్ లో చూస్తే 2 months కి ముందు ఎర్లీగా మెన్సెస్ రావడం ఒకటి, హెవీనెస్ ఆఫ్ ద హెడ్, అలాగే కొంచెం అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేసి ఉన్నారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి. ఆవిడకున్న ఈ ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అన్నిటికీ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేశారు. ఇవి ఈ మెన్సెస్ లో వచ్చే బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ అక్కడ కూడా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేశారని ఫస్ట్ పాయింట్ లో మెన్షన్ చేశారు. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని ఫస్ట్ నక్స్వామిక 200 ఇచ్చారని అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత ఆవిడ ట్రీట్మెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ 7th January 2005 లో వచ్చారు. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే మెన్సెస్ గురించి కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది, అది ఏదైతే ఇబ్బంది ఉందో మెన్స్ట్రువల్ కోలిక్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ వచ్చినప్పుడు చెప్పింది వైట్ డిశ్చార్జ్ అది ఎక్కువైతుంది బిఫోర్ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్, దేర్ వాజ్ జనరల్ వీక్నెస్, అలాగే పీరియడ్స్ టైంలో ఎక్కువ ఇరిటేషన్, షీ వాజ్ వెరీ ఇరిటబుల్ అని చెప్పేసి చెప్పున్నారు. సో బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఈసారి నక్స్వామిక 200 తో కొంచెం బెటర్మెంట్ కూడా వచ్చింది ఈవిడి. అలాగే ఈ పీరియడ్స్ టైంలో బాగా ఇరిటబుల్ గా ఉండము అవన్నీ కన్సిడర్ చేసి నక్స్వామిక 1M ఇచ్చారనుకుంటున్నాండి. తర్వాత అప్పుడే ఆవిడకి బల్క్ యూట్రస్, స్మాల్ ఫైబ్రాయిడ్ కూడా ఉన్నట్టు చెప్పున్నారు. అయితే తర్వాత మళ్ళీ 1st February 2006 లో బుజ్జి మాస్టర్ గారు తూజా ఇచ్చున్నారు. అయితే ఈవిడికి చెప్పారు ఒక స్వెట్స్ అవి ఎక్కువ పడతాయి అని చెప్పేసి, బాగా ఎస్కోరియేషన్ కూడా ఉంది అని చెప్పేసి 12th పాయింట్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. తర్వాత తూజా ఇచ్చాక ఆవిడ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ త్రినాథ్ రావు గారు రూస్టాక్స్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు బాడీ పెయిన్స్, ఫీవర్ అది వస్తే బ్రయోనియా 200 ఇచ్చారు.
తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ కంప్లైంట్ వైట్ డిశ్చార్జ్, డ్రాయింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్, రైట్ హిప్ టు నీ వరకు బాగా పెయిన్ ఉందంటే త్రినాథరావు గారు కాస్టికం 30 ఇచ్చారు. తర్వాత బుజ్జి మాస్టర్ గారు కాస్టికం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడని ప్లాసిబో పైన ఉంచారు. తర్వాత ఆవిడకి పెయిన్ ఇన్ యానస్ ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది. త్రినాథరావు గారు మళ్ళీ ఆవిడకి ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు. అయితే ఈవిడికి మెయిన్ గా ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ గురించి చెప్పాలంటే ఈవిడ 11th పాయింట్ లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. షీ గెట్స్ టెన్షన్ వెన్ హర్ హస్బెండ్ కమ్స్ లేట్ టు హోమ్ అని చెప్పేసి. బేసిక్ గా ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఇదంతా కూడా సైకోటిక్ మయాజం లాగా ఈవిడ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆవిడకి రిపీట్ చేసి ఉన్నారండి ఈ కేసులో. తర్వాత ఈ చైనా 30 అది కూడా ఈ వీక్నెస్ అది వచ్చినప్పుడు చైనా 30 ఇచ్చారు. మలేరియా ఫీవర్ వచ్చి తగ్గినాక కూడా చైనా 200 ఇచ్చున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఐపర్కమ్ 200 కూడా ఇచ్చారు ఈ సర్జరీ చేయించుకున్నాక. తర్వాత మళ్ళీ ఈవిడికి మళ్ళీ ఫీవరు అది వస్తే లో ఫీవరు, సివియర్ వీక్నెస్, అది కాఫ్ అది వచ్చినప్పుడు త్రినాథరావు గారు క్యాలియోడేట్ 30 ఇచ్చారండి. తర్వాత మళ్ళీ అక్యూట్ లోనే బ్రయోనియా 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ తర్వాత ఈవిడి కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ హెవీనెస్ ఆఫ్ ద అబ్డామన్, ఈవెన్ నాట్ టేకింగ్ ఫుడ్ తినుకున్నా కూడా హెవీగా ఉండడం, లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్, కాన్స్టిపేషన్, సోర్నెస్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నక్స్వామ్కా 30 ఇచ్చున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు మేబీ డల్కమర 30 అక్యూట్ లో కోల్డ్ కి ఇచ్చున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ త్రినాథరావు గారు రూస్టాక్స్ ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈవిడి డిస్కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈవిడికి లెఫ్ట్ థై టు కాఫ్ మజిల్ వరకు పెయిన్ అది వస్తుందని చెప్పేసి అన్నారు. ఈవిడికి మళ్ళీ రూస్టాక్స్ ఇచ్చి ఫైనల్ గా లైకోపోడియం 30 కూడా ఇచ్చారు. మేబీ ఈ డైజెషన్ ప్రాబ్లం అది ఉంది, దాని గురించి ఏమన్నా ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నాను అండి. బేసిక్ గా అయితే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈవిడికి ఎక్కువ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను అండి. వాస్తవ మురళీకృష్ణ గారు. వాసుదేవ్ మేడం, అది నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు మేడం, సారీ మేడం. వాసుదేవ్. సారీ ఎందుకండి, నాగేశ్వరి గారు. అమర్నాథ్ గారు. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. కృష్ణవేణి గారు చెప్పినట్టుగా పాయింట్స్ అన్ని కూడా బాగా కవర్ అయినాయి మేడం. వాసుదేవ. భానుప్రసాద్ గారు. శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు. పూర్ణానంద గారు. వాసుదేవ మేడం. రవి అన్న. మారుతి గారు. రవి అన్న. వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. అండి, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ కేసులో ఫస్ట్ 9th పాయింట్ అంటే షీ హ్యాడ్ సివియర్ డిస్మినోరియా విత్ వెజినల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది ఉంది. ఆ పాయింట్ మీద ఎక్కువగా అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ వాడారు. అంటే ఈ డిస్మినోరియా ఎవ్రీ సెకండ్ డే ఆఫ్ మెన్సెస్ కి 6 months నుంచి వస్తున్నదని మళ్ళా ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఉందన్నమాట. అంటే ఈ 6 months నుంచి ఆ డిస్మినోరియా వచ్చినప్పుడు, అంటే ఆ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు తన పీరియడ్స్ టైంలో అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ వాడడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత మనం 3rd పాయింట్ లో మెన్సెస్ 5 days ముందు వచ్చేది, తర్వాత 2 months కి రెగ్యులర్ గా వస్తున్నదని తెలుస్తుందండి. ఆ తర్వాత మనకి ఈ సెకండ్ పాయింట్ లో మనకి గెటింగ్ హెడేక్ విత్ హెవీనెస్ ఆఫ్ ది హెడ్ అన్నది ఉంది. మనకి ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ చూస్తే అపిటైట్ తక్కువగా ఉండి డైజెషన్ వాజ్ గుడ్ అని ఉన్నారు. ఈ అపిటైట్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి గ్యాస్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది కదా, దానివల్ల క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్రెస్ట్ అని ఇచ్చారు 5th పాయింట్ లో. తర్వాత స్లీప్ అంటే మిడ్ నైట్ వరకు సరిగా నిద్ర పట్టకపోవడం అన్నది ఉంది. తర్వాత స్వెట్స్ అన్నది ఎక్కువగా కవర్డ్ పార్ట్స్ లోను, ఎక్స్కోరియేషన్ ఆఫ్ ది థైస్ డ్యూ టు ప్రొఫ్యూస్ స్వెటింగ్ అన్నది ఉందండి. దాని తర్వాత మనకు టెంపరేచర్ ఇది చూసుకుంటే తను వామ్ బాడీ, తర్వాత కోల్డ్ గా ఎంత చల్లగా ఉన్నా కూడా కవర్ చేసుకోకపోవడం అన్నది కూడా ఉంది. అంటే వింటర్ సీజన్ లో తనకి కాళ్ళ పగుళ్ళు అవి ఉండడం అన్నది తెలుస్తున్నది, అంటే బాడీ వామ్ గా ఉందన్నదని.
మెంటల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి పిల్లలు సరిగా ఫుడ్ తినకపోతే మటుకు విపరీతమైన కోపం రావడము, హస్బెండ్ లేట్ గా ఇంటికి వస్తే టెన్షన్ బాగా పడిపోవడము అన్నది ఉన్నది. తర్వాత ఈ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ వల్ల కూడా విపరీతంగా నీరసం అన్నది ఉంది. బుజ్జి గారు మోస్ట్లీ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఎక్కువగా వాడడం వల్లను ఈ డైజెషన్ ప్రాబ్లము, స్లీప్ సరిగా పట్టకపోవటము, వీటన్నిటి మీద బేసిస్ చేసుకుని నక్స్వామికా 200 ఇచ్చారని అనిపిస్తున్నది. అంటే నక్స్వామికా 200 ఇచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 3 months మళ్ళా రాలేదు, తను ట్రీట్మెంట్ తీసుకోలేదు, డిస్కంటిన్యూ చేసింది. 3 months తర్వాత వచ్చినప్పుడు దీనికి చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, పెయిన్ కూడా చాలా వరకు తగ్గింది అనేసి. కానీ ఆ లోపలే తనకి స్కాన్ తీస్తే ఫైబ్రాయిడ్ వచ్చింది అనేసి తెలిసింది మనకి. అందుకే నక్స్వామికా 200 అక్కడ బాగా పనిచేసింది కాబట్టి నక్స్వామికా 1M ఇచ్చారు బుజ్జి గారు. అది 17/1/2005 లో ఇచ్చారు. కానీ 1 year ఆల్మోస్ట్, అంటే 1-2006 వరకు మళ్ళా మధ్యలో మెడిసిన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. అక్కడ 1 year అది నక్స్వామికా 1M అన్నది పనిచేసింది. ఆ యుఎస్జి రిపోర్ట్ లో ఏమన్నా ఉంది, సబ్సీరస్ ఫైబ్రాయిడ్ అని ఉండింది కదా, దాని తర్వాత వచ్చినప్పుడు దానికి క్రానిక్ గా 30 ఇచ్చారని నాకు అనిపిస్తున్నదండి. దాని తర్వాత మళ్ళా 2 months తర్వాత అంటే తనకి ఆ కాళ్ళ లాగటం అన్నది ఉందని ఇచ్చారు కదా, అంటే ఇంగ్వైనల్ రీజన్ నుంచి కింది వరకు ఆ పెయిన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అక్యూట్ దీంట్లో రూస్టాక్స్ 30 ఇచ్చారేమో. తర్వాత 15 days కి అనంతకృష్ణ గారు రూస్టాక్స్ 200 ఇచ్చారని అన్నారు. తర్వాత ఈ ఫీవర్ కి అక్యూట్ లో త్రినాథ్ గారు బ్రయోనియా 200 ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 30th August లో తను డ్రాయింగ్ పెయిన్ ఇన్ ద రైట్ హిప్ టు నీ అనేది ఉంది కదా, ఆ బేసిస్ మీద కాస్టికం 30 ఇచ్చారండి. ఆగస్ట్ లో అది ఇచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 5 months వరకు ఆ పెయిన్ రిలీఫ్ వచ్చింది కాబట్టి బుజ్జి గారు కాస్టికం 200 రిపీట్ చేశారు అండ్ షీ వాస్ కెప్ట్ ఆన్ ప్లాసిబో. దాని తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ 25th 11/2007 వరకు షీ వాస్ కెప్ట్ ఆన్ ప్లాసిబో. అంటే ఆ కాస్టికం 200 తోనే చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. నవంబర్ 2017 లో కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ యానస్ అండ్ అనేబుల్ టు సిట్, అంటే ఆర్సనిక్ వేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే అంత పెయిన్, సివియారిటీ, ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉండొచ్చని నాకు అనిపిస్తుంది. అందుకే ఆ బర్నింగ్, పెయిన్, ఆ సివియారిటీని చూసుకొని ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ వల్ల ఆర్సనికాల్ 200 ఇచ్చారని అనిపిస్తుంది. ప్లస్ మనకి ఇక్కడ యాంగ్జైటీ అన్నది కూడా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో ఎక్కువగా కనబడుతున్నది కదా దాని బేసిస్ మీద. అండ్ అప్పుడు 25th నవంబర్ లో ఇచ్చిండేది, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ వరకు మళ్ళా రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మార్చ్ లో మళ్ళా రిపీట్ చేశారు. దాని తర్వాత మళ్ళా 4th May లో రిపీట్ చేశారు. ఈ స్పైజియల్ 30 అనేది మోస్ట్లీ హెడేక్ ఇచ్చారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది మధ్యలో. ఈ అక్టోబర్ లో తనకి మోకాలు నొప్పి సివియర్ గా వచ్చి అసలు స్వెల్లింగ్ అది రావడం వల్ల అక్యూట్ దీని బేసిస్ మీద బుజ్జి గారు బెల్డోనా 200 ఇచ్చి దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారని అనిపిస్తున్నది. తర్వాత మనకి అంటే 2008 తర్వాత 2009 మేలో మళ్ళా పైల్స్ త్రినాథ్ గారు మళ్ళా దాన్ని ఆర్సనికాల్ 200 ఇచ్చేసి తర్వాత ఆగస్ట్ లో చైనా 30 ఇచ్చారు. అంటే మోస్ట్లీ ఆ వీక్నెస్ కి దానికి ఇచ్చారని అనిపిస్తున్నది. ఎందుకంటే ఆ నెక్స్ట్ మనకి ఆగస్ట్ తర్వాత ఫిబ్రవరి వరకు చైనా 30 కాసింది. అంటే ఈ రిపిటేషన్, మోస్ట్లీ ఆ రిపిటేషన్ ఆఫ్ పైల్ కంప్లైంట్ అది కూడా కట్ అయిందని అనేసి అనిపిస్తుందండి. ఎందుకంటే 7th August తర్వాత ఫిబ్రవరి వరకు మళ్ళా కంప్లైంట్స్ లేవు. ఫిబ్రవరి 9th 2010 లో మళ్ళా జనరల్ వీక్నెస్, మైల్డ్ పెయిన్ రావడంతో మళ్ళా రిపీట్ చేశారు చైనా 30. దాని తర్వాత మళ్ళా జూలైలో ఇచ్చారు మళ్ళా చైనా 30. తర్వాత 22nd 4/2011 అప్పటి వరకు కూడా మళ్ళా కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు. షీ కేమ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్, అప్పుడు మళ్ళా రిపీట్ చేశారు ఏది ఆర్సనికాల్ 200. అంటే అప్పటి వరకు చైనానే పనిచేసింది. మనకి 29th జూలైలో మళ్ళా రిపీట్ చేశారు. అది అంటే ఏప్రిల్ 22nd తర్వాత జూలై 29th మళ్ళా ఆర్సనికాల్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత దాని మీదనే మెయింటైన్ చేసి ప్లాస్బో మీద ఉంచారు. 2012
30th జనవరిలో మళ్ళా సేమ్ పైల్స్ రావడము, సోర్ థ్రోట్, సోర్ మౌత్ అది ఉండడం వల్ల మళ్ళా ఆర్సనికాల్ 200 ఇచ్చారు. ఇచ్చి మళ్ళా 25th ఏప్రిల్లో మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేశారు. అంటే ఆర్సనికాల్ ఫ్రీక్వెంట్ గా పైల్స్ కంప్లైంట్స్ కి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ అంటే తన కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ కింద అది కనబడుతున్నది మనకి. తర్వాత మనకి జూలై 27th మలేరియల్ ఫీవర్ తో, తర్వాత దానికి ముందు తను టోటల్ హిస్టెక్టమీ కూడా అయిందంటే ఆ ఫైబ్రాయిడ్ కోసం అనేసి టోటల్ హిస్టెక్టమీ చేయించుకున్నారు. అందుకు 30th ఏప్రిల్ బుజ్జి గారు చైనా 200 మలేరియల్ ఫీవర్స్ కి దానికి ఇచ్చారు. తర్వాత ఏప్రిల్ తర్వాత మళ్ళా నవంబర్ 20th త్రినాథరావు గారు స్పైజీలియా 30 మోస్ట్లీ ఆ హెడేక్స్ కి ఇచ్చిండొచ్చని నాకు అనిపిస్తున్నదండి. అది 2 times అని అనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత హైపరికం 202 doses 15 days గ్యాప్ లో, అంటే మోస్ట్లీ ఆ సర్జరీ తర్వాత ఉన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కట్ చేసేదానికి ఇచ్చారని అనిపిస్తున్నది. ఈ థ్రోట్ పెయిన్ కి తర్వాత అక్యూట్ కంప్లైంట్ కి ఆయన క్యాలీ అయోడ్ 30 ఇచ్చారు త్రినాథ్ గారు. దానికి తర్వాత అది కంప్లీట్ గా తగ్గకపోయేసరికి మళ్ళీ బ్రయోనియా 200 ఇచ్చారని అనిపిస్తున్నది. తర్వాత లాస్ ఆఫ్ అపిటైట్, కాన్స్టిపేషన్, సోర్నెస్ ఆఫ్ టంగ్ అక్యూట్ కంప్లైంట్ కి నక్స్వామ్కా 30 ఇచ్చారు. బుజ్జి గారు డల్కమర 30 ఫర్ కోల్డ్ అంటే అక్యూట్ కంప్లైంట్ కే ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత త్రినాథ్ గారు రూస్టాక్స్ 30 అన్నది మోస్ట్లీ ఆ సర్జరీ తర్వాత వచ్చింది. ఆ బ్యాక్ పెయిన్ అవన్నీ, ఆ స్టిఫ్నెస్, అది బ్యాక్ పెయిన్ దీని బేసిస్ మీదనే ఆయన రూస్టాక్స్ 30 ఇచ్చారు. లాస్ట్ లో మళ్ళా రెండోసారి కూడా అంటే ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సెప్టెంబర్ 18th 2014 లో మళ్ళా రూస్టాక్స్ 30 ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 2nd లైకోపోడియం 30తో క్లోజ్ చేశారండి. దాని తర్వాత మళ్ళా తను మందు తీసుకునేందుకు రాలేదు. వాసుదేవ. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తా. ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ ఉంది కదా, ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ చెప్పి నేను నా వ్యూ చెప్తాను కేసు గురించి. ఇప్పుడు టైం చాలదు. వాసుదేవ, యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇప్పుడు ఉన్న కేసులో 16వ కేసులో ఫైబ్రాయిడ్ యూట్రస్ ఉంది. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్, ఇవి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎల్లో కలర్. ఇవి చూసారా, ఇవి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి. యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ బినైన్ గ్రోత్స్ ఆఫ్ ద, తీసేయటం ఎలాగా, యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ బినైన్ గ్రోత్స్ ఆఫ్ ద యూటరస్ దట్ ఆఫెన్ అపియర్ డ్యూరింగ్ ది రిప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్. రిప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ అంటే ఆ మెచ్యూర్ అయిన దగ్గర నుంచి మెనోపాజ్, యూజువల్ గా మెనోపాజ్ వరకు అన్నమాట. అలాంటప్పుడే యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి, తరచు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బినైన్ గ్రోత్స్ అన్నమాట. బినైన్ అంటే మ్యాలిగ్నెంట్ కాదు అని అర్థం. అది అంటే మ్యాలిగ్నెంట్ అంటే క్యాన్సరస్. ఈ క్యాన్సర్ లోకి ఎప్పటికీ కూడా ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ క్యాన్సర్ లోకి మారవు. సో వీటిని ఇంకా యూటరైన్ లియోమైమోమా అంటారు. Uterine fibroids depend on estrogen and progesterone to grow and therefore only relevant during the childbearing or reproductive years. అది ఇది చైల్డ్ బేరింగ్ టైంలోనే, రిప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ లో యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫామ్ అవడానికి ఏంటంటే ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అవ్వటం. ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ వలన ఇవి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇవి uterine fibroids decrease in size or calcify after menopause due to the decrease in hormone production. అవి ఫామ్ అవి పెరగడానికి అవకాశం ఏంటని చెప్పుకున్నాం ఇందాక, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ అనుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఈ మెనోపాజ్ తర్వాత ఈ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది కదా, డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. దాని వలన ఏమవుతాయి, మెనోపాజ్ తర్వాత ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అనేవి కాల్సిఫై అయిపోతాయి అనమాట, గట్టిపడిపోతాయి, చిన్నగా అయిపోతాయి అనమాట. సో అప్పుడు ఇంకా మనకి వాటి వల్ల ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ ఉండదు. కాబట్టి యూజువల్ గా మనం బుజ్జి గారు కానీ మాస్టర్ గారు కానీ ఏం చెప్తారంటే, ఈ మెనోపాజ్ టైంలో కనుక అంటే ఉన్నాయి అని తెలిస్తే మామూలుగానే మనం సర్జరీ అడ్వైస్ చేయం. హోమియోలో 100%
కానీ 99% ఫైబ్రాయిడ్స్ తగ్గిపోతాయి, చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతాయి. కానీ ఏదన్నా ఎక్కువ ఈ మెనరేజియా వీటితో సఫర్ అవుతున్నా కానీ బుజ్జిగారు వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు. ఈ మెనోపాజ్ వచ్చేదాకా మెడిసిన్స్ అది వేసి సెట్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు మెనోపాజ్ వచ్చిందంటే ఇంకా అసలు వాటి వల్ల ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట, క్యాల్సిఫై అయిపోతాయి. సో యూజువల్ దీనికోసం అని చెప్పేసి మనం హిస్టెక్టమీ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం మాక్సిమం ఉండదు పేషెంట్స్ కంగారు పడి తప్ప. మరి ఎక్కువ మెనరేజియా ఉంటే చేసేదేం లేదు, హోమియో కంట్రోల్ అవ్వకపోతే. ఏ ఉమెన్ కెన్ హ్యావ్ 1 యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్ ఆర్ మల్టిపుల్, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు అనమాట, ఒకటి కానీ ఎక్కువ కానీ ఉండొచ్చు. ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ కామన్ అండ్ అకౌంట్ ఫర్ 3% ఆఫ్ రీజన్స్ వై ఇట్ మే బి హార్డ్ ఫర్ ఏ ఉమెన్ టు గెట్ ప్రెగ్నెంట్. అంటే యూజువల్ గా ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్నా కానీ ప్రెగ్నెన్సీకి ఏమి అడ్డం పడదు. అకేషనల్లీ దే కాజ్ రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్. రేర్ గా అని కాదు కానీ అప్పుడప్పుడు అవి మిస్క్యారేజెస్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి మిస్క్యారేజ్ అయ్యేలాగా చేస్తాయి ఫైబ్రాయిడ్స్. కానీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నందువలన పెద్ద ప్రెగ్నెన్సీకి అడ్డం పడిపోవటం అనేది ఏమి ఉండదు. అవి ఇవి సైమల్టేనియస్ గా ఉంటుంది, ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటుంది అనమాట. దానికి ఇబ్బంది ఏం కలిగించదు. మరి నెక్స్ట్, ఇట్ వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఇన్ 2013 దట్ అబౌట్ 171 million women were affected by uterine fibroids. అసలు ఇప్పుడు ఇది చాలా కామన్ అయిపోతుంది. యూజువల్ గా అసలు 30 years దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కేసెస్, అదే వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట. 2013 లో సర్వే చేస్తే ఇలా. Large fibroids may push on to the bladder causing a frequent need to urine. అది అంటే ఈ ఫైబ్రాయిడ్ సైజు ఎక్కువ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, పొత్తి కడుపు దగ్గర కదా యుటరస్ ఉంటుంది, బ్లాడర్ యుటరస్ ఒకదానికి ఒక ముందు వెనక రెక్టం ఇవన్నీ వరుసగా ఉంటాయి కదా, ముందు బ్లాడర్ తర్వాత యుటరస్ దాని వెనకాల రెక్టం. సో ఈ ఫైబ్రాయిడ్ సైజు పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లాడర్ మీద మూత్రాశయం మీద ప్రెషర్ పడి మాటికి యూరిన్ కి వెళ్ళాలన్నట్టుగా అయిపోతుంది అనమాట. Many women develop uterine fibroids sometime in their life but may not be aware as it usually causes no symptoms. చాలా మందికి అసలు ఒకసారి ఫైబ్రాయిడ్ ఉందన్నట్టుగానే తెలియదు అనమాట, సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేకుండానే ఒకసారి సబ్సైడ్ అయిపోతాయి. అవి ఉన్నా కానీ సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండవు చాలా మందికి. Uterine fibroids are commonly described based on their location in the uterus. వీటిని డిస్క్రైబ్ చేయడం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తారు, పలానా ఫైబ్రాయిడ్ అనేది ఎలా చేస్తారంటే ఆ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ని బట్టి, ఆ లొకేషన్ ని బట్టి, యూటరస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ని బట్టి ఫైబ్రాయిడ్స్ ని డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు అనమాట. అవి ఏంటనేది చెప్తారు చూడండి. అది సో ఇది ఒక రకం. మనకి స్కానింగ్ రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న తర్వాత మీ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ చూస్తే ఇంట్రామ్యూరల్ యుటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్, ఇంట్రామ్యూరల్ చూసారా ఇక్కడ, ఇది అంటే ఇంట్రామ్యూరల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ గ్రో విత్ ఇన్ ది మస్కులర్ వాల్ ఆఫ్ ద యుటరస్. దే ఆర్ మోస్ట్ కామన్. యూజువల్ గా ఇంట్రామ్యూరలే ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఆ యుటరస్ కి కండర మస్కులర్ వాల్ ఉంటుంది, దానికి అక్కడ డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట ఇంట్రామ్యూరల్. ఈ మస్కులర్ వాల్స్ లో డెవలప్ అయ్యేటువంటి ఫైబ్రాయిడ్ ఇంట్రామ్యూరల్ అంటారు. ఇవి కామన్ గా ఇవే ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట, ఎక్కువ మందికి వస్తాయి. నెక్స్ట్ సబ్ మ్యూకోజల్ యుటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్. ఇది సబ్ మ్యూకోజల్, ఇక్కడ వస్తాయి మ్యూకోజల్, ఇటు మ్యూకస్ లేయర్. సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ bulge into the uterine cavity beneath the inner lining of the uterus. చూసారా, ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యుటరస్, ఈ లోపల వైపు ఉన్నటువంటి లైనింగ్ లో ఫైబ్రాయిడ్ అనేది ఫామ్ అయ్యి, ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమైంది, మామూలుగా అయితే చూడండి ఇది ఇలాగా ఉంది, కానీ ఇది ఏమైంది ఇలా వచ్చింది చూసారా, ఇలా లోపలికి చొచ్చుకొని వస్తుంది అనమాట. దీన్ని సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటారు. ఇందాక దాన్ని ఇంట్రామ్యూరల్ అన్నారు, అదేమన్నా మస్కులర్ వాల్ దగ్గర ఉంది ఫైబ్రాయిడ్, ఇది లోపల లేయర్ కదా, ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యుటరస్ దగ్గర ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దిస్ పొజిషన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద minute cases of infertility associated with uterine fibroids.
అంటే ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ వలన పిల్లలు పుట్టకపోవటం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటది. It is the reason that this location may disrupt the function of the lining and the ability of the embryo to implant. ఈ ఉండే ప్లేస్ ని బట్టి, ఈ లొకేషన్ బట్టి ఏమవుతుంది, ఆ లోపల వైపు లైనింగ్ కదా, ఈ ఇంట్రామ్యూరల్ ఉంది, సబ్మ్యూకోసల్ ఉంది, సబ్మ్యూకోసల్ లోపల వైపు కదా ఉంది. దాని వలన ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఎంబ్రియో ఎగ్ ఫామ్ అయ్యి ఓవమ్ స్పెర్మ్ కలిసి ఆ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో నుంచి ఇలా లోపలికి వచ్చి యూటరైన్ క్యావిటీ దగ్గర లైనింగ్ కతుక్కుంటుంది కదా, ఆ ఎంబ్రియో ఇంప్లాంటేషన్ కి అడ్డం పడుతుంది అనమాట. అది అడ్డం పడుతుంది అనమాట. అది అడ్డం పడచ్చు అని చెబుతున్నారు. అదే రీజన్ ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీకి, కొన్ని ఏజ్ లో ఇన్ఫర్టిలిటీ రావడానికి రీజన్ అది అయ్యి ఉండొచ్చు అని చెబుతున్నారు. నెక్స్ట్ మూడో రకం, ఒకటి ఇంట్రామ్యూరల్ అని చెప్పుకున్నాం, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, మస్కులర్ వాల్ దగ్గర ఉన్నాయి. ఇంకోటి సబ్ మ్యూకోజల్, ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ దగ్గర ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సబ్ సీరోజల్, అంటే ఇక్కడ చివరిలో చూడండి, సబ్ సీరోజల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ గ్రో beneath the serosa and project to the outside of the uterus. సబ్ మ్యూకోజల్ ఏంటి, లోపల వైపు ప్రొజెక్షన్ వచ్చింది కదా, ఈ సబ్ సీరోజల్ అనేది బయట వైపుకి వస్తుంది అనమాట. అది ఇప్పటిగా 3 రకాలు చెప్పుకున్నాం, ఒక్క రకం ఉంటుంది అనుకుంటా. ఇది చూసారా, ఇది ఈజీ. సర్వైకల్ యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ చాలా రేర్. నేనైతే మరి ఇంతవరకు నేను ఎక్కువ చూసిందల్లా ఇంట్రామ్యూరల్, సబ్మ్యూకోజల్ అంతే. నేను ఎక్కువ చూసింది అవే. సర్వైకల్ అయితే నేను చూడలేదు. సర్వైకల్ యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇక్కడ సర్విక్స్ దగ్గర వస్తాయి. సర్వైకల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది వాల్ ఆఫ్ ద సర్విక్స్. ఇది కదా సర్విక్స్, ఇది కదా సర్విక్స్. సర్విక్స్ దగ్గర డెవలప్ అవుతాయి. 4 రకాలు చెప్తున్నాం. ఇంట్రామ్యూరల్ అంటే ఎక్కడ, ఇక్కడ మస్కులర్ వాల్ ఆఫ్ ద యూట్రస్. సబ్ మ్యూకోజల్, ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్. సబ్ సీరోజల్, ఇక్కడ సీరస్ వాటి దగ్గర, సీరోజల్ దగ్గర వస్తాయి, బయటికి ప్రొట్రూడ్ ఉంటుంది. ఇది సర్వైకల్ యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్, సర్విక్స్ దగ్గర వస్తుంది. సో ఈ 4. Uterine fibroids almost never develop into cancer and are not associated with an increased risk of uterine cancer. సో ఇవి క్యాన్సర్ లోకి లీడ్ చేయవని చెబుతున్నారు. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు రావడానికి అంటే, ద రీజన్ వై ఉమెన్ డెవలప్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇస్ అన్నోన్ బట్ రీసెర్చ్ పాయింట్స్ టు ది ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. కరెక్ట్ గా చెప్పలేం కానీ అనుకోవచ్చు. జీన్స్, హెరిడిటరీ అని చెప్పాం కదా ఇక్కడ, జెనెటిక్ చేంజెస్ ఒకటి కారణం అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ హార్మోన్స్ ఒకటి కారణం అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టరాన్ హార్మోన్స్ అపియర్ టు ప్రమోట్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్. ఈ హార్మోన్స్ అవి ఈ ఫైబ్రాయిడ్ గ్రోత్ ప్రమోట్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఈ యూటరైన్ లైనింగ్ ఉంది చూసారా, ఇది కదా మన లైనింగ్ అనుకున్నాం. These 2 hormones enhance, అంటే ఈ ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టరాన్ enhance the development of the uterine lining during each menstrual cycle in preparation for pregnancy. మామూలుగా ప్రెగ్నెన్సీ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ లైనింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది కదా, ప్రొజెస్టరాన్, ఈస్ట్రోజన్ అవన్నీను. అది ఎక్కువ చేస్తుంది అనమాట. ఎన్హాన్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద యూటరైన్ లైనింగ్ డ్యూరింగ్ ఈచ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఈ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్రిపరేషన్ కోసం అని మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఇక్కడ లైనింగ్ వస్తుందని చెప్పుకున్నాం. ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక అవ్వలేదు అనుకోండి, ఎంబ్రియో అది ఫామ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మెన్సెస్ లాగా వచ్చేసి హార్మోన్ ఒకటి డ్రాప్ అయిపోయి ఈ లైనింగ్ అంతా కూడా బ్లీడింగ్ లాగా బయటికి వచ్చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ లైనింగ్ అంతా ఊడిపోతుంది. అదే ఆయన చెప్తున్నారు ఇప్పుడు. అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ బ్లడ్ వెజల్ సిస్టమ్. బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నా కారణం అవ్వచ్చు ఫైబ్రాయిడ్స్ కి. known risk factors that can have an impact on the development of the fibroids. Risk factors ఏంటి, ఇవి డెవలప్ అవటం వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నా వస్తుంది, ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఒకరికి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నా వస్తుంది, రేస్
అంటే బ్లాక్ ఉమెన్ ఆర్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ డిసెంట్ ఆర్ 3 times more likely to develop fibroid అంట. ఒబేసిటీ ఉన్నా రావచ్చు, పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ ఉన్నా రావచ్చు, డయాబెటీస్ ఉన్నా రావచ్చు ఫైబ్రాయిడ్స్. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవి ఆల్కహాలిజం, విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ, ఈటింగ్ రెడ్ మీట్. నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ ఏముండొచ్చు అంటే మెనీ ఉమెన్ with fibroid don't develop symptoms. However, if symptoms exist, they may include. Usual గా symptoms ఏమి ఉండవు, ఉంటే గనక ఏముండొచ్చు. హెవీ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్, ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, పెల్విక్ పెయిన్, ఆ ఫైబ్రాయిడ్స్ పెయిన్ అన్నమాట. పెల్విక్ పెయిన్ ఇంక్లూడింగ్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ సెక్స్. సరే ఈ పెల్విక్ ఏరియా ఇదంతా వీటిలో పెయిన్ రావచ్చు అనమాట. బ్యాక్ ఏక్ ఆర్ లెగ్ పెయిన్స్, డిఫికల్టీ యూరిన్ పాస్ చేయాలంటే కష్టంగా అవ్వచ్చు. కాన్స్టిపేషన్, మోషన్ ఫ్రీగా అవ్వకపోవటం, ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ అటువైపు ఒత్తుకుని వెనక్కి వైపు ప్రొట్రూడ్ అయితే అది రెక్టం మీద ఇది పడి కాన్స్టిపేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేస్తాం, ఎలా గుర్తిస్తాం అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ యువర్ డాక్టర్ మే క్యారీ అవుట్ ది ఫాలోయింగ్ టెస్ట్ అండ్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్. అంటే ఇవి టెస్ట్లు చేయించవచ్చు. మన ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయా అనేది మనం తెలుసుకోవాలంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే స్కానింగ్, అల్ట్రాసౌండ్. సో అదనమాట. If you have heavy menstrual bleeding, your doctor may order a lab test of investigate potential causes. కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అనేది బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ అదొకటి. This may include complete blood count to see if you have anemia, other blood test to rule out the possibility of bleeding disorder or thyroid problems. అంటే ఇప్పుడు హెవీ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది అంటే ఇంక మీకు ఏ క్యాన్సర్ అలా ఉంది అనుకోకూడదు. వాళ్ళు చూడండి ఎలా చెప్తున్నారు. స్కానింగ్ ఒకటి చేయిస్తాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెవీ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ తో కనుక పేషెంట్ మన దగ్గరికి వస్తే రక్తం తక్కువగా ఉన్నా కానీ హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది. సో హెచ్బి కండిషన్ చేయిస్తాము. నెక్స్ట్ అదర్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఏవి రూల్ అవుట్ చేసుకోవడానికి బ్లీడింగ్ డిజార్డర్ అంటే రక్తము కోయాగులేట్ అంటే క్లాట్ అయ్యే దాంట్లో తేడా ఉన్నా కానీ బ్లీడింగ్ అవుతుంది కదా, అదొకటి చూసుకోవచ్చు. లేదా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా లేకపోయినా కానీ ఇవి రావచ్చు. సో ఇవి కూడా మనం ల్యాబ్ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ 3 టెస్ట్లు చేయించుకొని మనం ఫైబ్రాయిడ్ లోకి డయాగ్నోసిస్ లోకి రావచ్చు. అప్పుడు మనం స్కాన్ చేయించవచ్చు. ఇవన్నీ నార్మలే ఉంటాయి. ఎంఆర్ఐ చేయిస్తే కరెక్ట్ గా లొకేషన్, సైజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫైబ్రాయిడ్ ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది. అది ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఇదనమాట విషయం. ఇది ఫైబ్రాయిడ్ గురించి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బేసిక్ లోకి వచ్చి uterine fibroids notes. Uterine fibroids. యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అని ఫాస్ట్ చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే టైం చాలదు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న పాయింట్స్ జస్ట్ నోట్స్ లా మీకు ఉంటుందని ఇది ప్రిపేర్ చేశాను. యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ నాన్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్స్ ఆఫ్ ద యూటరస్ దట్ ఆఫెన్ అపియర్ డ్యూరింగ్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఇయర్స్. అంటే పిల్లల్ని పుట్టే ఆ రిప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ లో వయసులో ఈ క్యాన్సర్ లోకి మారకుండా ఉండేటువంటి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ క్యాన్సర్ గా మారవు. ఆల్సో కాల్డ్ లియోమయోమాస్ or myomas. Uterine fibroids are not associated with an increased risk of uterine cancer and almost never develop into cancer. Fibroids range in size from seedlings అంటే చిన్న చిన్న వాటి నుంచి పెద్ద సైజు రేంజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. Undetectable by the human eye. కంటితో చూస్తే అవి కనిపించవు. To bulky masses that can distort and enlarge the uterus. ఈ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూటరస్ డిస్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఉండేట్టుగా ఉండకుండా బల్కీగాను ఎన్లార్జ్ అయ్యి అలా ఉండొచ్చు అనమాట. యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ సింగిల్ ఫైబ్రాయిడ్ ఆర్ మల్టిపుల్ వన్స్.
ఒకటిగానే ఎక్కువగానే ఉండొచ్చు. ఇన్ ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ద యూట్రస్ సో మచ్ దట్ ఇట్ రీచెస్ ద రిబ్ కేజ్ అండ్ కెన్ యాడ్ వెయిట్. సరే, బాగా సివియర్ కేసెస్ లో ఈ మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎంత పెరుగుతాయంటే ఎక్కువ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆ గర్భసంచి పెరిగి పెరిగి రిబ్ కేజ్ అంటే వాటి తెలుగులో ఏమంటారు, లంగ్స్ అవి ఉంటాయి కదండి, దానిని రిబ్స్ ఉంటాయి కదా పక్కటెముకలు, ఆ కేజ్ అక్కడ దాకా వచ్చేస్తుంది అనమాట యూట్రస్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యి. ప్లస్ వెయిట్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట దానివల్ల. సిమ్టమ్స్, many women who have fibroids don't have any symptoms. In those that do, symptoms can be influenced by the location, size and number of fibroids. In women who have symptoms, the most common signs and symptoms of uterine fibroids include అవేంటి, యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ లో సిమ్టమ్స్ ఉండేవి ఏంటి, ఎక్కువ ఉండవు. సిమ్టమ్స్ ఉంటే హెవీ మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది, మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్స్ లాస్టింగ్ మోర్ దాన్ ఏ వీక్, అంటే ఆ మెన్సెస్ బ్లీడింగ్ అనేది 1 వీక్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రెజర్ ఆర్ పెయిన్, నొప్పిగా కానీ గట్టిగా ప్రెజర్ గా కానీ ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ కదా, ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్. డిఫికల్టీ emptying the bladder, constipation, leg pains. Fibroids are generally classified by their location. Intramural fibroids grow within the muscular uterine wall, kada ఇందాక చూసాం. Submucosal fibroids bulge into the uterine cavity, మనం అది కూడా చూసాం. Subserosal fibroids project to the outside of the uterus, కదా మనం ఇందాక ఇవన్నీ చూసాం. when to see doctor, అంటే డాక్టర్ ఎప్పుడు కలవచ్చు, ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే కలవచ్చు అంటే pelvic pain that does not go away, అంటే ఆ పెల్విస్ రీజియన్ లో ఇందాక చూపించాం కదా పెల్విక్ ఏరియా, అంటే ఆ పెయిన్ వచ్చి తగ్గకుండా ఉంటే డాక్టర్ ని కలవాలి. ఓవర్లీ హెవీ ప్రొలాంగ్డ్ ఆర్ పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్, మెన్సెస్ చాలా నొప్పితో కూడి ఉండి లేకపోతే ఎక్కువ రోజులు బ్లీడింగ్ అవటం, హెవీగా బ్లీడింగ్ అవటం ఉన్నా గానీ కలవాలన్నమాట. స్పాటింగ్ ఆర్ బ్లీడింగ్ బిట్వీన్ ద పీరియడ్స్, మెన్సెస్ కి మధ్యలో బ్లడ్ అలా స్పాట్స్ లా కనిపించడం కానీ బ్లీడింగ్ కనిపిస్తూ ఉన్నా గానీ డాక్టర్ ని కలవాలి. డిఫికల్టీ ఎంప్టీయింగ్ యువర్ బ్లాడర్, అంటే యూరిన్ పాస్ చేయడంలో కష్టంగా అవుతున్నా గానీ డాక్టర్ ని కలవాలి. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్, అంటే ఇదంటే రీజన్ ఏమీ లేకుండానే రక్తం అనేది తక్కువగా ఉన్నా గానీ డాక్టర్ ని కలవాలి. సీక్ prompt medical care if you have severe vaginal bleeding or sharp pelvic pain that comes on suddenly. Okay na? Causes, కారణాలు ఏంటి, డాక్టర్స్ డోంట్ నో ది కాజ్ ఆఫ్ యుటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ బట్ రీసెర్చ్ అండ్ క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పాయింట్ టు దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. జెనెటిక్ చేంజెస్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నవి ఇవన్నీ. Many fibroids contain changes in the genes that differ from those in typical uterine muscle cells. Estrogen and progesterone hormones, two hormones that stimulate development of the uterine lining during each menstrual cycle in preparation for pregnancy, appear to promote the growth of fibroids. ఇది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఇదే. Fibroids contain more estrogen and progesterone receptors than typical uterine muscle cells do. అది అవసరం, దానికంటే మామూలుగా ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. Fibroids tend to shrink after menopause due to a decrease in hormone production. ఈ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా మెనోపాస్ తర్వాత, అవి షింక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అదే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్, సబ్స్టెన్సెస్ దట్ హెల్ప్ ద బాడీ మెయింటైన్ టిష్యూస్ సచ్ యాజ్ ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ మే ఎఫెక్ట్ ఫైబ్రాయిడ్ గ్రోత్. అంటే కొన్ని బాడీని మెయింటైన్ చేసే ఉంటాయి కదా టిష్యూస్, ఇన్సులిన్ ఇలాంటివి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి ఫైబ్రాయిడ్ పెరగడానికి. డాక్టర్స్ బిలీవ్ దట్ uterine fibroids develop from a stem cell in the smooth muscular tissue of the uterus, myometrium లో నుంచి డెవలప్ అవుతాయని చెప్తున్నారు. A single cell divides repeatedly, eventually creating a firm rubbery mass distinct from the nearby tissue. అంటే ఒక సెల్ మాటికి ఎక్కువ డివైడ్ అయ్యి అలాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. The growth pattern of uterine fibroids vary. They may grow slowly or rapidly, or they may remain the same size. అలాగే ఉండొచ్చు, స్లోగా పెరగచ్చు, ఫాస్ట్ గా పెరగచ్చు, అలాగే ఉండిపోవచ్చు. Some fibroids go through growth spurts and some may shrink on their own. Many fibroids that have been present during pregnancy shrink or disappear after pregnancy as the uterus goes back to its usual size. ఇది మీకు అర్థమవుతుందిగా, అందుకని మీనింగ్ చెప్పట్ల. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, there are few known risk factors for uterine fibroids other than being a woman of reproductive age. Factors that can have an impact on fibroid development include race. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఇదంతా. Although all women of reproductive age could develop fibroids,
రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా డెవలప్ అవుతాయి వాళ్ళందరూ ఆడవాళ్ళలో ఫైబ్రాయిడ్స్. కానీ ఎక్కువ బ్లాక్ ఉమెన్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ to have fibroids than or women of other racial groups. In addition, black women have fibroids at younger ages, and they are also likely to have more or larger fibroids along with more severe symptoms. Hereditary ga undachu. If your mother or sister had fibroids, you are at increased risk of developing them. Other factors ఏంటవి స్టార్టింగ్ యువర్ పీరియడ్ ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ అంటే ప్రికాషియస్ ప్రిబర్టీ అంటే ఉండాల్సిన ఏజ్ కంటే ముందే మెచ్యూర్ అయిపోవడం, ఒబేసిటీ, విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ, హ్యావింగ్ ఎ డైట్ హయ్యర్ ఇన్ రెడ్ మీట్ అండ్ లోవర్ ఇన్ గ్రీన్ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్ అండ్ డైరీ, అండ్ డ్రింకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇంక్లూడింగ్ బీర్ అపియర్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఫైబ్రాయిడ్స్. ఇలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కానీ ఇటువంటి కండిషన్స్ లో ఫైబ్రాయిడ్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. Complications. Although uterine fibroids usually are not dangerous, they can cause discomfort and may lead to complications such as a drop in red blood cells అంటే anemic condition రావచ్చు, which causes fatigue, దాని వల్ల నీరసము from heavy blood loss వల్ల అని చెప్తున్నారు. Rarely a transfusion is needed due to blood loss. రేర్ గా ఈ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది అవసరం అవుతుంది బ్లడ్ లాస్ వల్ల. Pregnancy and fibroids. Fibroids usually don't interfere with getting pregnant. అంటే ప్రెగ్నెంట్ అవడానికి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వవు. However, it's possible that fibroids, especially submucosal fibroids, could cause infertility or pregnancy loss. Submucosal అంటే లోపల వైపుకి డెవలప్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా, అవి ఇన్ఫర్టిలిటీని కలగజేయచ్చు అనమాట, వంధ్యత్వాన్ని కలగజేయచ్చు. Fibroids may also rise in the risk of certain pregnancy complications such as placental abruption, fetal growth restriction and preterm delivery. ఇవి కనుక ఒక్కొక్కసారి ఫైబ్రాయిడ్స్ ప్రెగ్నెంట్ టైంలో ఉంటే కాంప్లికేషన్స్ ఏమిస్తాయి, ప్లాసెంటా అది అబ్రప్షన్ అది ఉంటుంది, ఫీటల్ గ్రోత్ అనేది పెరగకుండా ఆపేస్తూ ఉంటుంది, తొందరగా అవ్వాల్సిన డెలివరీ టైం కంటే ముందే అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రివెన్షన్. Although researchers continue to study the causes of fibroid tumors, little scientific evidence is available on how to prevent them. Preventing uterine fibroids may not be possible, but only a small percentage of these tumors require treatment. But by making a healthy lifestyle choice, Sarah, healthy lifestyle choices such as maintaining a healthy weight and eating fruits, vegetables, you may be able to decrease your fibroid risk. This is about fibroids. Next, మనం కేసులోకి రావాలి. కేసు ఎక్కడ? ఇక్కడ. పదహారో కేసు. నేను ఈ కేసు చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతాను, మీరే చూసుకోవాలి. పేజ్ తిప్పాలన్నప్పుడు చెప్పండి, నేను కేసు చదవట్లేదు, టైం లేదు, కేసు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే అనాల్సిందే, లేకపోతే మళ్ళీ ప్రేయర్ తర్వాత. సరే, ఈ కేసు నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం ఏంటంటే 36 years లేడీ కదా, కేసు నేను నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ చెప్తాను. 15 years ఎగో అంటే 21 years ఏజ్ లో టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చి 15 రోజులు బాధపడింది ఆవిడ. ప్లస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 7th పాయింట్. 9th పాయింట్ లో వచ్చేసి ఇన్ పాస్ట్ సివియర్ డిస్మెనోరియా అండ్ వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తో సఫర్ అయింది కదా, 9th పాయింట్ లో చెప్పారు. ఎక్కడ ఇది? 8th పాయింట్ లో ఉంది. 8th పాయింట్ పొరపాటున 8th పాయింట్. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్ లో సిన్స్ 1 year, నేను నెంబర్లు తప్పేసుకున్నానా? సిన్స్ 1 year బాడీ వార్మ్ ఇన్ వింటర్ ఆల్సో క్రాక్స్ మోర్ ఇన్ వింటర్ అని చెప్పుకున్నాం. సో అది 4th పాయింట్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో అంటే 1 year క్రితం, 15 years క్రితము, అంతకు ముందు దాని తర్వాత సివియర్ డిస్మెనోరియాతో సఫర్ అయింది, ఎక్కువ అలోపతి వాడేవాళ్ళు దానికి. ప్లస్ 4th పాయింట్ లో 1 year నుంచి ఆ బాడీ వార్మ్ గా ఉంటుంది, వింటర్ లో క్రాక్స్ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఏంటి, 6 నెలల నుంచి సివియర్ డిస్మెనోరియా అని చెప్పి ఉంది. అది there was a pain in the lower abdomen and clots on 2nd day of menses. She gets weakness during menses. It was little better after taking allopathic medicines.
అదొకటి. నెక్స్ట్ వైట్ డిశ్చార్జ్. సో ఇక్కడ డిస్మెనోరియాతో పాటు ఏముంది, క్లాట్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతుందని అర్థము. వీక్నెస్ ఉంది. వీటికి ఆవిడ అలోపతి వాడుతూ ఉన్నారు పెయిన్ వచ్చినప్పుడు 6 months నుంచి ఇది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల. సో అంటే పాస్ట్ లో తగ్గింది కదా, అంతకుముందు కూడా సివియర్ డిస్మెనోరియా ఉంది, వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చాయి, కానీ అది తగ్గింది అప్పుడు అలోపతి వాడుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చిందని చెప్తున్నారు, 6 నెలల నుంచి ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్ వైట్ డిశ్చార్జ్. తర్వాత ఏంటి, థర్డ్ పాయింట్ లో సిన్స్ 2 months మెన్సెస్ రెగ్యులర్, బిఫోర్ దట్ 5 days ముందు వచ్చేది. నెక్స్ట్ 14th పాయింట్, 14th పాయింటే లేదా, 13th పాయింట్, షీ ఫీల్స్ టైర్డ్ ఆఫ్టర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్ లో అకేషనల్లీ హెడేక్ విత్ హెవీనెస్ ఆఫ్ ద హెడ్. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్, సమ్ టైమ్స్ క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ ది రైట్ బ్రెస్ట్. తర్వాత 10th పాయింట్, స్లీప్, అనేబుల్ టు స్లీప్ టిల్ మిడ్ నైట్. దానివల్ల మనకి ఏమర్థమవుతుంది, లెస్ స్లీప్ అని అర్థమవుతుంది. 12th పాయింట్ నెక్స్ట్ ఏంటి, స్వెట్ అనేది మోర్ ఇన్ కవర్డ్ పార్ట్స్, ఎక్స్కోరియేషన్ ఉంటుంది. సో ఈ 12th పాయింట్ కాదు, 11th పాయింట్, స్వెట్ వాజ్ మోర్ ఇన్ కవర్డ్ పార్ట్స్, దేర్ వాజ్ ఎక్స్కోరియేషన్ ఆఫ్ థైస్ డ్యూ టు ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్. తర్వాత ఇంకా జనరల్స్ అవి బాగానే ఉన్నాయి. అయితే 8th పాయింట్ చూడండి, 8th పాయింట్ గెట్స్ యాంగర్ అని ఉంది ఎక్కడండి, సిక్స్త్ పాయింట్ 6th పాయింట్, 6th కాదు, అంటే కోపం, పిల్లలు సరిగా తినకపోతే కోపం వస్తుంది అని చెప్పారు కదా ఆవిడ. 7th పాయింట్, షీ గెట్స్ యాంగర్ ఆన్ చిల్డ్రన్ ఫర్ నాట్ టేకింగ్ ఫుడ్ ప్రాపర్లీ. అంటే కోపం వస్తుంది, యూజువల్ గా అందరికీ కోపం వస్తుంది కదా, కానీ అది స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు అంటే ఆవిడకి ఎక్కువ కోపదారి అని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. 11th పాయింట్, హస్బెండ్ లేట్ గా వస్తే టెన్షన్ పడతాం, అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్. ఇది నేను కేసు అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఇది ఈ లైన్ లో అర్థం చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి గబగబా చెప్తాను చూడండి. ఆవిడ 5th October 2004లో నక్సాంక 200 వేశారు. అది వేయడానికి కారణం నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే 10th పాయింట్ ఒకటి, లెస్ స్లీప్ అని ఉంది కదా, లెస్ స్లీప్ ఒకటి 9th పాయింట్ లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ ఆ డిస్మెనోరియా అనేది ఒకటి, డిస్మెనోరియాకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 8th పాయింట్, అలోపతి వాడారు కదా, షీ యూజ్ టు సఫర్ డిస్మెనోరియా అండ్ వెజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ కి అలోపతి మెడిసిన్స్ ఎక్కువ వాడారు. ఫస్ట్ పాయింట్ లో కూడా అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడితేనే తగ్గుతూ ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో ఇలా ఈ అలోపతి మెడిసిన్స్ బహుశా వాడటం ఒకటి, దాని వలన డెవలప్ అయ్యి ఉండొచ్చు, లేకపోతే మామూలుగానే ఆవిడ యాంగర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అదొకటి. ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగ్ అని చెప్పారు కదా ఫస్ట్ పాయింట్ లో, ఇది బేస్ చేసుకుని. అంటే ప్రొఫ్యూజ్ బ్లీడింగ్ అని వాళ్ళు చెప్పకపోయినా క్లాట్స్ అంటే మామూలు డిశ్చార్జ్ కంటే క్లాట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతున్నట్టు వస్తుంది అనమాట. వీక్నెస్ డ్యూరింగ్ మెన్సెస్, ఇవన్నిటిని బేస్ చేసుకుని నక్సాంక 200 వేశారు బుజ్జి గారు. వేస్తే 1 year బాగానే ఉంది ఆవిడ, అంటే బాగా రిలీఫ్ వచ్చింది అని ఆవిడే చెప్పారు. మళ్ళీ 2005 జనవరిలో వచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఆ డిస్మెనోరియా బిఫోర్ ఆఫ్టర్ మెన్స్, అంటే అన్ని పాత సిమ్టమ్సే మళ్ళీ వచ్చాయి కదా. డిస్మెనోరియా అనేది వెనక్కి మళ్ళీ వచ్చిందని చెప్పారు. బిఫోర్ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్, వైట్ డిశ్చార్జ్, జనరల్ వీక్నెస్, వర్టిగో, టైర్డ్నెస్, పెయిన్ ఇన్ ది లెగ్స్, ఫైబ్రాయిడ్ యుటరస్, ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫైబ్రాయిడ్ యుటరస్ అని చెప్పారు. మళ్ళీ పెయిన్ ఇన్ ది రైట్ ఇలియాక్ ఫోసా టు అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద థై. ఈ ఫిజికల్ ఎక్సర్షన్ తర్వాత ఈ జనరల్ వీక్నెస్, వర్టిగో, టైర్డ్నెస్, పెయిన్ ఇన్ లెగ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి మెన్సెస్ టైంలో అని చెప్పారు. అయితే అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, ఈ నక్సామికానే 17/1 నక్సామిక 1M వేశారు. నక్సామిక 1M పెట్టడానికి కారణాలు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఒకటి, మళ్ళీనేమో మెన్సెస్ టైంలో వెరీ ఇరిటబుల్ అని చెప్పారు, బాడీ వామ్ గా ఉంటుంది. సో ఈ ఆల్రెడీ ఇది వర్క్ చేసింది, అదొక పాయింట్ బేస్ చేసుకుని వేసుంటారు. మళ్ళీ వెరీ ఇరిటబుల్ అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు డ్యూరింగ్ మెన్సెస్ వెరీ ఇరిటబుల్, అదొకటి. సో అన్ని ఆల్మోస్ట్ తగ్గిన కంప్లైంట్స్ మన దగ్గర అయినాయి. అంతకు ముందు ఇరిటబిలిటీ అనేది ప్రామినెంట్ గా చెప్పలేదు, ఇక్కడ మరీ ప్రామినెంట్ గా చెప్పారు, అందుకని 1Mకి వెళ్ళి ఉంటారు బుజ్జి గారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది వేసిన తర్వాత కూడా ఆవిడ బాగానే ఉంది, 1 year బాగున్నారు ఆవిడ. అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ESG రిపోర్ట్ ఈ ఇయర్ అప్పుడు చేయించుకుని తీసుకొచ్చింది ఆవిడ. సో ఈ తూజా ఎందుకు వేసుంటే ఫైబ్రాయిడ్ గ్రోత్ అనేది ఒకటి ఉందని తెలిసింది. ఫైబ్రాయిడ్ తప్ప ఇంకేం కంప్లైంట్స్ చెప్పలేదు ఆవిడ. ఇది నక్సాంక క్రానిక్
ఈ అవుట్ గ్రోత్స్ కాదు, గ్రోత్స్ ఉన్నాయి. సైకోటిక్ బేస్ చేసుకుని నక్సం క్రానిక్ గా ఉంటుందని పూజ వేసి ఉంటారని బుజ్జి గారు నేను అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక 8 minutes లో కంప్లీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 2006 ఏప్రిల్లో రూస్టాక్స్ 30 వేశారు త్రినాథ్ గారు. ఇది నేను ఎలా వేశారు అనుకుంటున్నానంటే, మెన్సెస్ టైంలో ఫిజికల్ ఎక్సర్షన్ వలన ఈ కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి కదా, జనరల్ వీక్నెస్, వర్టిగో, టైర్డ్నెస్, పెయిన్ ఇన్ లెగ్స్, వీటిని బేస్ చేసుకుని రూస్టాక్స్ 30 వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అయితే దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి అనంతకృష్ణ గారు మళ్ళీ రూస్టాక్స్ 200 వేశారు. అంటే 30 పనిచేసింది కాబట్టి మరి 200 వేశారు. నెక్స్ట్ 7th జూలై బ్రయోనియా అనేది ఫీవర్, బాడీ పెయిన్స్ ఎక్యూట్ లో వేశారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ బ్రయోనియా వేశారు, అది కూడా ఎక్యూట్ లో వేసుంటారు. సో ఇక్కడ దాకా మనకి ఏమర్థమైంది, పూజ వర్క్ చేస్తోంది అని అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ దాకా, ఆగస్టు దాకా, 22 ఆగస్టు 2006 దాకా పూజానే పనిచేస్తోంది, అంతే కదా. ఇవన్నీ ఎక్యూట్ లో వేసిన డ్రగ్స్, కాన్స్టిట్యూషన్ గా ఏం డిస్టర్బ్ చేయలేదు, ఏం డ్రగ్ మార్చలేదు ఆయన. అయితే ఈ 2006 ఆగస్టు 30వ తారీఖు ఏమైంది, మళ్ళీ ఆవిడ ఏం కంప్లైంట్స్ వచ్చింది, వైట్ డిశ్చార్జ్, డ్రాయింగ్ పెయిన్ ఫ్రమ్ రైట్ హిప్ టు నీ. ఇక్కడ ఈ పెయిన్స్ కి వీటికి అని చెప్పేసి, అంటే సెకండ్ పాయింట్ హిప్ టు నీ పెయిన్ ఉందని చెప్పారు కదా. సెకండ్ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన వాటిల్లో సెకండ్ పాయింట్ అన్నమాట. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మెన్సెస్ వైట్ డిశ్చార్జ్, నెక్స్ట్ పెయిన్ ఇన్ ది రైట్ ఇలాక్ పోసాటు అప్పర్ పొట్టతాయి. వీటిని బేస్ చేసుకుని ఆయన ఏమన్నా ఆ టైంలో కూడా ఆవిడ చెప్పింది కదా, డ్రాయింగ్ పెయిన్ ఫ్రమ్ రైట్ హిప్ టు నీ, అదేమన్నా ఆ పెయిన్ బేస్ చేసుకుని కాస్టికం 30 ఇచ్చుంటారు. అది పనిచేసేటప్పటికి 2-3 నెలలు నువ్వు పనిచేస్తుంది కదా, 4 నెలలు పనిచేస్తుంది దగ్గర. అందుకని మళ్ళీ డిసెంబర్ లో కాస్టికం 200 లోకి వెళ్ళారు. ఇక్కడ మనకి ఇంతవరకు చూస్తే కేసు ఏమర్థమవుతుందంటే, ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ దాకా నో మెన్స్ట్రువల్ ట్రబుల్స్ కదా, ఓన్లీ టైర్డ్నెస్ ఆఫ్టర్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్, వీటి గురించి చెప్పారు. సో దానికి రిలేటెడ్ గానే డ్రగ్స్ పడ్డాయి, అంటే ఫిజికల్ గా స్ట్రెయిన్ అవ్వలేకపోతున్నారు, ఆ వీక్నెస్ ఉంది అని అర్థమవుతుంది. మెన్స్ట్రువల్ ట్రబుల్స్ అయితే ట్రబుల్ ఇవ్వలేదు, ఆ 230 వేసిన తర్వాత నుంచి, అనక్సాంక 1 తర్వాత నుంచి అని అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ 2006 డిసెంబర్ లో అదే అంతే. అందుకనే మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, మాస్టర్ గారు అంటే బుజ్జి గారు ప్లాసిబో మీదే ఉంచేశారు. సో ఇక్కడ బాగా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అనమాట మనకి కేసు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2007 నవంబర్ లో పెయిన్ ఇన్ ద యానస్, అనేబుల్ టు సిట్, ఈ కంప్లైంట్స్ వచ్చింది. అంటే తూజా వేసిన తర్వాత ఎక్యూట్స్ డిసెంబర్ దాకా వచ్చాయండి. పేజీ మార్చాలా, డిసెంబర్ దాకా ఎక్యూట్స్ వచ్చాయి. మళ్ళీ ఆ డిసెంబర్ నుంచి 2007 అక్టోబర్ దాకా ఏమి ఎక్యూట్సే లేవు. అంతకుముందు ఎక్యూట్స్ అన్నా ఉన్నాయి, అవి కూడా లేవు. అంటే అంత బాగా పనిచేస్తుంది వెనకాల డ్రగ్. కానీ నవంబర్ లో వచ్చింది ఆవిడ యానస్ పెయిన్, అనేబుల్ టు సిట్. అనేబుల్ టు సిట్ అనేది సివియారిటీని తెలియజేస్తుంది. పెయిన్ ఇన్ ద యానస్ అంటే అది పైల్స్ ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. ఈ యానస్ పెయిన్, అనేబుల్ టు సిట్ సివియారిటీని బట్టి, ఇంకా 14th పాయింట్ మెయిన్ కేసులో ఉన్నాయి కదా, ఆ కంగారు పడటము, అది 11th పాయింట్ ని బేస్ చేస్తే ఇవన్నీ చూసుకుని ఆయన ఆర్సనికాల్, అంటే ఇది నక్సాంకోకి క్రానిక్ గా పనిచేస్తుంది, తూజాకి కూడా కొంత కాంప్లిమెంటరీగా పనిచేస్తుంది. సో అంటే నక్సాంకోకి క్రానిక్ ఒక్కోసారి ఆర్సనికాల్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తూజాలోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయని చెప్తారు బుజ్జి గారు. సో అక్కడ ఈ పైల్స్ కి ఈ సిమ్టమ్స్ కింద మిగతా వాటికి ఇండికేట్ అవుతున్నట్టుగా ఉందని ఆర్సనికాల్ వేస్తుంటారు త్రినాథ్ గారు. దాంతో బెటర్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ రికర్ అయితే మళ్ళీ ఆర్సనికాల్వే వేశారు, మళ్ళీ అలా రిపీట్ చేశారు 2 సార్లు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఈ స్పైజిలియా వేశారు 32 సార్లు, అది ఎందుకో నాకు తెలియలేదు. మళ్ళీ 13th అక్టోబర్ 2008 సంవత్సరం ఏమైంది, పెయిన్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ నీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్, అనేబుల్ టు హోల్డ్ ఎట్ నీ. సో దీనికి అంటే ఇది ఆ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ నీ అనేది స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్, చాలా తర్వాత మళ్ళీ ఇది వచ్చిందిట. అనేబుల్ టు హోల్డ్ ద నీ అంటే అది ఎంత ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయిన ఇన్ఫ్లమేషన్ తెలియజేస్తుంది. ఆ ఎక్యూట్నెస్, సివియారిటీ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అనేబుల్ టు హోల్డ్ ద నీ. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే స్వెల్లింగ్, పెయిన్, దీన్ని బట్టి థర్డ్లోనే వేసుంటారు. అదే మళ్ళీ రిపీట్ అయితే మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు అక్టోబర్ లోనే, ఒక 12 days తర్వాత. బెటర్ అయింది కాబట్టి తర్వాత ప్లాస్ఫో మీద వచ్చేసారు. ఎంత బెటర్మెంట్ అయిందంటే 2009 మే దాకా కూడా ప్లాస్ఫో మీద మెయింటైన్ అయింది. అంటే 7 months పాటు ఏమి కంప్లైంట్స్ రాలేదు. ఆ తర్వాత 2009లో చూడండి, ఆర్సనికాల్ మళ్ళీ పైల్స్ లోకి వచ్చింది, ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చింది, మళ్ళీ పైల్స్ రికర్ అయ్యాయి. అంతకుముందు దీంతో తగ్గింది, అయితే అవే సిమ్టమ్స్ తో వచ్చి ఉంటుంది, అందుకనే మళ్ళీ ఆర్సనికాల్వే ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ లో చైనా 30 వేశారు. అక్కడ జనరల్ వీక్నెస్ ఉంది,
ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే 2010 మనకి నెక్స్ట్ రాబోయే దాంట్లో అక్కడ ప్రామినెంట్ గా చెప్తారనమాట. అక్కడ దాని వల్ల తెలుస్తుంది జనరల్ వీక్నెస్, అది జనరల్ గా వీక్ అయ్యారు అనేది. ఆ వీక్నెస్ కి వేశారు చైనా 30. అంటే 9/2/2010లో ఏం చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు మనం 2009లో చూస్తే ఏమైంది, లాస్ట్ ఇయర్ అసలు పెద్ద ఎక్యూట్స్ కూడా ఏం లేవు. 2008తో పోలిస్తే 2009లో పెద్ద ఎక్యూట్స్ కూడా ఏం లేవు. అంటే కేసు బెటర్ అవుతా వచ్చింది. అయితే 2010 ఫిబ్రవరిలో ఏంటి, ఏం కంప్లైంట్స్ వచ్చింది, జనరల్ వీక్నెస్ తో వచ్చింది. సో అదే కంప్లైంట్ ఏమన్నా ఆగస్టులో వచ్చిందేమో, అందుకనే చైనా 30 వేశారు. ఈ మైల్డ్ పెయిన్ ఇన్ ది యానస్, మైల్డ్ పెయిన్ అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, చైనా 30 వేశారు. చైనా 30 ఎందుకు వేశారు, ఆర్సనికాల్ ఎందుకు వేయాలని, ఆర్సనికాల్ వేసినప్పుడేమో పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంది, యానస్ లో పెయిన్, వీక్నెస్ కంటే పెయిన్ ఎక్కువ ఉంది, బర్నింగ్ సివియర్ అనేబుల్ టు సిట్. ఇక్కడ ఏంటి, జనరల్ వీక్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంది, మైల్డ్ పెయిన్ ఇన్ ద యానస్ ఉంది, తక్కువ అది ఎక్కువ ఉంది. సో అందుకని చైనా వేశారు అనుకుంటున్నాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఆ చైనా 30 వేసుకుంటా వచ్చారు. ఈ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అవి కనబడితే 2011 మళ్ళీ ఆర్సనికాల్ అది వేశారు. పెయిన్ సివియర్ గా ఉందని 200 డేస్ ఉంటారు. మళ్ళీ రికర్ అయితే కూడా ఇంకోసారి 2 సార్లు రిపీట్ చేశారు. సో ఇలాగ చేసి ఆవిడ మళ్ళీ కేసు 4 months డిస్కంటిన్యూ చేసిందంట. తర్వాత ఏమైంది, జూలైలో 2012 జూలైలో ఏం చేస్తుంది ఆవిడ, హిస్టెక్టమీ చేయించేసుకుంది. అంటే 25వ తారీఖు వస్తే మందు వేశారు, కానీ వెంటనే ఆవిడ బహుశా ఈ మెన్స్ట్రువల్ కంప్లైంట్స్ ఏం లేకపోయినా ఎవరైనా భయపెట్టడం వల్ల ఇంకేదన్నా అయ్యుండి ఆవిడ హిస్టెక్టమీ చేయించేసుకుని ఉంటుంది. సో 25th పైల్స్ కి తీసుకుంది. 1 week లోనే హిస్టెక్టమీ అయిందంటే మనం ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రికర్ అయి ఉండవు. మరి అయితే మరి ఇక్కడికే రావాలి కదా, ఒకవేళ ఏమైనా కంగారు పడి చేయించుకుందో మనకైతే అక్కడ తెలియదు. నెక్స్ట్ మలేరియాకి వేశారు చైనా 200, మలేరియా చైనా సిమ్టమ్స్ ఉండేటప్పటికి. సో తర్వాత లైకోపోడియం అనేది కూడా రైట్ ఇలియాక్ ఫోసా టు రైట్ థై పెయిన్, రైట్ బ్రెస్ట్ లో క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్, ఇదొకటి. ఇంకా కొంచెం ఈ టెన్షన్ అది ఉంది కదా ఆవిడకి, అది బేస్ చేసుకుని లైకో 30 ఏమైనా వేసారేమో అనుకుంటున్నాను. క్యాలియోయిడ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ అక్కడే చెప్పారు కదా. సో ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 2013లో మా 30th మే హెవీనెస్ ఆఫ్ ద అబ్డమెన్, ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం, ఆకలి లేకపోవడం, ఇవి కాన్స్టిపేషన్, సోర్ మౌత్, ఇది ఉంటే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా నక్స్వామికాకి ఇండికేట్ అవుతున్నాయి. అందుకని నక్స్వామికా వేశారు. తర్వాత ఎక్యూట్ లో వేశారు డల్కమెరా, రూస్టాక్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ లో వచ్చేసి కంటిన్యూస్ పెయిన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ థై టు కాఫ్ మజిల్, సివియర్ బ్యాక్ ఏక్, అగ్రవేషన్ స్టాండింగ్ ఫర్ 30 minutes, ఎమిలేషన్ లయింగ్, ఇవన్నీ కూడా రూస్టాక్స్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి మస్కులర్ పెయిన్స్ అని రూస్టాక్స్ 30 వేశారు. అది నెక్స్ట్ లైకోపోడియంతో వేసి ఆ తర్వాత ఆవిడ మళ్ళీ రాలేదు. సో ఓవరాల్ గా మనకి కేసు ఏమవుతుందంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ నక్స్వామికానే, దాన్ని క్రానిక్ గా తూజా వేశారు. ఈ మధ్యలో ఆర్సనికాల్ కూడా కొంత కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఎక్యూట్స్ లో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. సో మిగతా మనం ఇన్ని స్ట్రెంథన్ చేసుకోవడానికని మధ్యలో చైనా అవి పడినాయి, రూస్టాక్స్ స్పైజిలియా ఎక్యూట్స్ లో పడినాయి అనమాట. సో ఇది నేను అర్థం చేసుకున్న కేసు. వాస్తవ స్వస్తి ప్రజాభ్య మర్చిపోయాను. శీతల్ రెడ్డి గారు, మీరు ఏమైనా చెప్పాల్సిన పాయింట్స్ ఉన్నాయి అంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దాకా ఆపుతాను. అన్ని కవర్ అయ్యండి. వాసుదేవ్. లత గారు జాయిన్ అయ్యారా? లేదనుకుంటాను. అరుణక్క ఓకే. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.